تیرے خون میں شامل بغض علی ہے، تیرے خون میں شامل بغض علی ہے، میری روح میں شامل علی علی ہے، تیرے دل پر کفر کا پہرا ہے، تیرے دل پر کفر کا پہرا ہے، میری دھڑکن میں ہر دم علی علی ہے، تو در در ٹھوکر کھاتا رہے، تو در در ٹھوکر کھاتا رہے، میرا ایک ہی در ہے علی علی، تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں، تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں، میرا حسب و نسب ہے علی علی، تو نام علی سے جل کر مر، تو نام علی سے جل کر مر، میرے ورد میں شامل علی حیدری 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 لنتر صلوات جب میں نے حسین کا کردار پڑھا تو میں نے حسین کو کچھ یوں پایا، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین کامل، حسین صادق، یہی کرشمہ ہے کربلا کا، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ ایک دفعہ نبی کی گود میں حسن اور حسین بیٹھے تھے، ان کی عمر 3 سال کی تھی، تبھی ایک عربی شخص ہاتھ میں گو کی دم پکڑ کر لا رہا تھا، گو کہتے ہیں صحرائی چھپکلی کو، وہ لوگ اسے کھاتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ گیا اور نبی سے ایک دفعہ سوال کیا، یہ جو تم لوگ نبوت کی بات کرتے ہو اس کا کوئی مجھے ثبوت دو۔ نبی نے کہا یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرا کلمہ پڑھے گی، اور یہ جو میری گود میں بیٹھے ہیں یہ تیرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور بندے نے کہا یہ چھپکلی تو مردہ ہے، یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ اچانک وہ چھپکلی نبی کا کلمہ پڑھ بیٹھی۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے کوئی دوسرے سوال کا جواب دو۔ ایک دفعہ مولا حسین کے منہ پہ مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا اے شخص پوچھ جو پوچھنا ہے۔ اس نے کہا اے شخص پوچھ جو پوچھنا ہے۔ اس نے کہا بتا جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں پر کتنے بندے کس قبیلے کے تھے؟ مولا حسین نے کہا 5-10 بندے اس قبیلے کے تھے اور 5 بندے اس قبیلے کے تھے، یہ ہے میرے مولا حسین کی شان۔ ایک شخص تھا جو کہ لکڑی کا کام کرتا تھا، لیکن وہ مولا حسین سے بہت پیار کرتا تھا، وہ علم بناتا تھا، ممبر بناتا تھا، چوکی بناتا تھا۔ ایک دن وہ شخص بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ شخص اب چلنے کے لائق نہیں رہا اور یہ بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ مر جائے گا۔ اس کی ماں نے اس شخص کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور کہا میں مجلس میں جا رہی ہوں، تم یہیں پر رہنا۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ مولا حسین میں تو آپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن ابھی تک آپ نے مجھے شفا نہیں عطا فرمائی۔ اس کا یہ سوچنا ہی تھا کہ کھڑکی پر ایک کبوتر آ کے بیٹھا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں وہ کیسے رنگ کا کبوتر تھا؟ اس کا ایک پر لال، ایک پر ہرا اور آدھا وہ سفید تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ مولا حسین نے میری مدد کے لیے بھیجا ہوگا تو یہ میرے سرانے آ کے بیٹھ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کبوتر اس کے سرانے آ کے بیٹھ گیا اور کسی چیز کی تلاوت کرنے لگا۔ پھر اس کبوتر نے اس شخص سے پوچھا کہ تو پیاسا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں پیاسا ہوں۔ اس نے اسے اپنی چونچ سے کچھ پلایا اور جا کے اس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ بندہ اس چیز کو پیتے ساتھ ہی تھوڑا ٹھیک محسوس کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ سوچا کہ اگر یہ مولا نے میری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہوگا تو یا تو میری چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ جائے گا یا تو میرے سرانے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اس کی چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور کسی کی تلاوت کرنے لگا۔ 4 سے 5 محرم، 5 سے 6 محرم، اور ایسے کرتے کرتے 10 محرم آ گیا، اور تب تک وہ کبوتر کچھ پڑھتا رہا۔ 10 محرم کو
खाना है तो मुझे बता दो। उस शख्स ने कहा मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी चटाई के नीचे एक कबूतर आके बैठा है, उसे दाना पानी दे दो। उसकी माँ ने उसे दाना डाला और मजलिस के लिए चली गई। वो सोच ही रहा, उसने सोचा कि मौला आप आज तो 10 मुहर्रम है, आपने अभी तक मुझे शिफा अता नहीं फरमाई। तभी उसका दरवाज़ा खुला और एक नूरानी शख्स अंदर दाखिल हुआ और वो आके कुर्सी पर बैठ गया। उसे पता था कि ये मौला हुसैन ही है। उसने अपनी हालत को बिना देखे बिना ही मौला के कदम चूमे और हाथ चूमे। उसने कहा मौला, मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था, आपने अभी तक मुझे शिफा नहीं अता फरमाई। मौला हुसैन ने कहा कि मुझे जो तुझे देना था वो मैं तुझे दे चुका हूँ, तू अपने आप को देख, तू ठीक हो गया है। उसने मौला के हाथ दोबारा चूमे और उसने कहा कि मौला हुसैन, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं 10 मुहर्रम का लंगर खिलाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं है, मैं लंगर कैसे खिलाऊंगा। मौला ने कहा कि मुझे जो तुझे देना था वो मैं तुझे दे चुका हूँ, तू अपने आप को देख, तू ठीक हो गया है। उसने मौला के हाथ दोबारा चूमे और उसने कहा कि मौला हुसैन, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं 10 मुहर्रम का लंगर खिलाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं है, मैं लंगर कैसे खिलाऊंगा। मौला ने कहा कि तू परेशान क्यों होता है, तू लंगर खाएगा भी और खिलाएगा भी। ये कहते ही वो मौला हुसैन वहाँ से चले गए और आज तक मौला हुसैन के रोज़े पर लंगर आता रहता है। आइए करबला चले। अज़ादारों, आज आपने बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद का पुरसा देना है, मौला हुसैन के शहजादे अली असगर का पुरसा देना है। 10 करबला के दिन सब माए को बनाई देने लगा, अंधेरा जिसमें वफा को बनाई देने लगा, हुआए मौत जा सबको जुदाई देने लगा। सना की नोक पे सभी ने बताया है, सना की नोक पे सभी ने बताया है, वतन बखैर खुदा इस तरह से बोलता है। मेरे राज को सहारा का लाल खोलता है, हर एक राज को सहारा का लाल खोलता है, हया की आंख से गैरत का आंसू बोलता है। हुसैन, आपके खाने से कोई क्यों उठता, हुसैन आपके खाने से कोई क्यों उठता, चिराग बुझते ही अल्लाह दिखाई दे। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला हुसैन ने इसमें शान बुलंद कर सलवात। करबला के दिन सब माएँ अपने बच्चों को जंग के लिए तैयार कर रही थी। उनमें से एक माँ अपने बच्चे को कह रही थी, अली असगर, तुम तो चलने के भी काबिल नहीं हो, तुम जंग कैसे लड़ोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तीर चले तो अपने बाबा को तीर ना लगने देना। और मौला हुसैन ने फिर करबला के मैदान में अली असगर को बुलंद कर कहा, हाथों पर बुलंद करके कहा, ए हुरमला, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे 2 घूंट पानी पिला दो। हुरमला ने कहा, जब तक ये बच्चा खुद नहीं बोलेगा हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे। अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान होठों पर फेरी, अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, है मेरा गरीब हुसैन। यहाँ पर अली असगर का अपनी ज़बान होठों पर फेरना ही था कि उम्र साथ ने हुरमला से कहा, ए हुरमला, देखता क्या है, तीर चला। हुरमला ने पहला तीर चलाया लेकिन वो भी नीचे गिर गया, दूसरा तीर चलाया तो वो भी नीचे गिर गया। उम्र साथ ने कहा, ए हुरमला, तू तो बहुत तेज है, उससे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा, मैं मार तो दूंगा, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में डालता हूँ एक काले गुस्से वाली बीवी आती है और कहती है, ना मार, मेरे बच्चे को ना मार। हुरमला ने फिर 3 सिरों वाला तीर चलाया जो कि इतना तेज और इतना वजनी था कि अली असगर के नन्हे गले को चीरता हुआ इमाम हुसैन के हाथ में बेबस हो गया।
अजरकुमुल्लाह। है मेरा गरीब हुसैन। तभी करबला के मैदान में एक जलजला आया। जब मौला हुसैन ने वो तीर निकालना चाहा ना, तो वो अली असगर की लगे चीरता हुआ बाहर निकला। अजरकुमुल्लाह। है मेरा गरीब हुसैन। मौला हुसैन से अली असगर के लाशे को खैमा के पीछे लेके गए और करबला की गर्म रेत पर दफन कर दिया। अजरकुमुल्लाह। मौला हुसैन ने जब वो खून जमीन पे फेंकना चाहा ना, तो जमीन ने कहा, हम पे खून ना फेंको, हम गल्ला नहीं उगाएंगे। मौला हुसैन ने जब आसमान पे फेंकना चाहा वो खून, तो आसमान ने कहा, हम कयामत तक बारिश नहीं करेंगे। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया। तभी उनमें से जब सब के सर नोके नेजा पे बुलंद करे गए, तो एक यजीद उमरे साथ से बोला कि हम एक सर कम है। उमरे साथ ने कहा, कौन सा सर? उस यजीद ने कहा कि एक अली असगर को कत्ल कर शहीद करने के बाद हमने उसका सर नोके नेजा पे बुलंद नहीं किया गया था। अदादारों, ये एक ऐसा शहीद था जिसे इन लोगों ने लहद में भी ना छोड़ा। उमरे साथ ने अपने सिपाही करबला की गर्म रेत पर भेज दिए और खुदाई करने लगे। अली असगर का सर मिलने के बाद उसे नोके नेजा पे उसका गला दोबारा से काटा गया और उसे नोके नेजा पे बुलंद कर दिया। दुआ कीजिए। जिन लोगों की औलाद नहीं है उन्हें औलाद अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। जो लोग रिज्क चाहते हैं उन्हें रिज्क अता फरमाए। जो लोग घर चाहते हैं उन्हें घर अता फरमाए। और इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो। मातम हुसैन।